नमस्कार बंधुगण। आज मु जहाँ कहबी सेटा केवल गोटे कहानी नुहे, यह मो सहित घटी एक सत घटना। एमिति गोटे घटना जहाँ मु आज पर्यंत केवे भूली पारिबी नहीं। सकाळु ठीक 4टा, सारा गाँ पूरा शोई थाए। मु ओ मो दुई जन सांग गाँर शेष रास्ता को रनिंग करने को जाऊँ। सेठारे थिला गोटे मशाणी। आमे भाबिथिलु लोक माने एई मशाणी को नहीं जो कथा गुड़ाक कहते सेगुड़ाक किसी सत्य नुहे, किंतु से दिन आमे जहाँ अनुभव कलु तापरे आम जीवन पूरा बदलीगला। कारण सेठारे कही तो थिला जे आमको देखुला और से दिन ठारू से आमको छाड़ी नाही। तेणु वीडियो को स्किप करंतु नाही, शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेष रे मु जहाँ कहबी से कथा शुणी आपण चमकी जिवे। नमस्कार बंधुगण, मु दुर्गा। आज मु आपण मानकु मो सहित घटी गोटे सत घटना कहबी। यही घटना मु केबे भी भूली पारिबिनी। से समय रे मो बयस थिला मात्र 16 वर्ष। मो सहित थिले मो दुई जन खूब निकटतर सांग, भिकी और आदित्य। तांको बयस थिला मात्र 15 वर्ष। आमे 3 जन बहुत क्लोज फ्रेंड थिलु। प्रतिदिन सकाळु 4टारे उठी रनिंग करने को जाऊँ। से समय रे सारा गाँ शोई थाए, रास्ता संपूर्ण खाली, केवल आमे 3 जन वो गभीर नीरवता। आम गाँर शेष रे थिला गोटे पुराना रास्ता। से रास्ता पाखरे थिला गोटे मशाणी। से जगह को नहीं गाँव रे अनेक कथा चलुला। लोके कहूले राति रे सेठा को जावा ठीक नुहे, किंतु से समय रे आमे एसबू को हसरे उड़ाई देउथुलु। आमे भावुथुलु एसबू केवल लोकंक मन कथा। से दिन सबकिछि साधारण भाव में आरंभ होइथिला। सकाळु 4टा, आकाश रे हालुका कुहुड़ी, चारिपाखरे ठंडा पवन बहुथाए। आमे 3 जन हसखुस करी रनिंग करने को जाइथिलु। धीरे धीरे आमे से गाँर शेष रास्ता को पहुँचिलु। सेठारे पहुँचला परे आमे थमी गलु, कारण से जगाटा सबुबेले तुलन में आज अधिक नीरव लागुथुला। पक्षी माने मध्य शब्द करू नथुले, कुकुर माने मध्य देखा जाउ नथुले, केवल पवनर एक अजଣା शब्द। सेठारे आमे 3 जन केवल पाखापाखि अलगा हो गलु परिस्रा करने। मु गोटे पार्श्व गली, भिकी और आदित्य आउ टिके दूर को गले। से मुहूर्तरू मते एक अजଣା अनुभव होगा आरंभ होला। मते लागिला मो पछरे केही धाउछि। प्रथमे मु भाबिली शायद भिकी हेइथिबो, किंतु कहीं मते डाकू नथुले। हठात मु स्पष्ट शुणिली मो पछरे कहीं चलुछि। धीरे धीरे मो हृदय जोरे धड़किबा आरंभ कला। मु धीरे धीरे पछकू बुली देखिली और घुंचिली। सेठारे कहीं नथिले। से समय रे मो शरीर रे कंपन आरंभ होला। हठात दूररू आदित्यर शब्द आसिला, दुर्गा। से शब्द रे भय थिला। मु तुरंत से पाखकू धाइली। सेठाकू पहुँचला परे मु देखिली भिकी और आदित्य दुए भୟରେ धाउंचंती। मु पचारिली कौन हला। आदित्य कंपित स्वर रे कहला, मते लागिला मो पाखरे केही धाउथुला। सेतिकी शुणी मो हृदय आहुरी जोर धड़किला, कारण सही अनुभव मते मध्य होइथिला। आमे 3 जन एका अन्य को देखुथुलु। केही किछि कहू नथुला। से नीरवता आउ भयंकर हेउथिला। एबे आमे 3 जन एकाठी होई घर को फेरिबा को भाबिलु, किंतु जीवा पूर्वरु हठात आम पछरु पुणी से पदचारण शब्द आसिला। एथर सेटा आहुरी निकटरे थिला। से मुहूर्त रे आम पछरु स्पष्ट पदरे चलिबा शब्द आसुथुला। आम 3 जनक शरीर स्थिर हो जाइथिला। कहीं पछकू घुंचिबा को मध्य मन करू नथुले, किंतु से शब्द आहुरी निकट को आसुथुला। मो हृदय एते जोर रे धड़कुथुला जे मते लागुथुला जे से शब्द मध्य सही किछि शुणुछि। हठात भिकी धीरे कहला, दुर्गा पछकू देख ना। किंतु मनुष्यर स्वभाव भय लागिले मध्य सत्य देखा चाहे। मु धीरे धीरे घुंचिली पछकू वो सेठारे देखिली। मु जहाँ देखिली सेठी को मु आज पर्यंत भूली पारिनी। दूर रे मशाणी पाखरे गोटे धूसर आकृतिर किछि जिनिस धाउथुला। से मनीष भली लागुथुला, किंतु स्पष्ट भावे देखा जाउ नथुला। से धीरे धीरे आम दिग को आसुथुला। मु तुरंत पछकू घुंचिली। मो गला सुखी जाइथिला। मु कहली, चलो एठारु बेगी चली जावा।
ଆମେ ତିନି ଜଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦିଗକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଭୟ ପ୍ୟାନିକରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ଦୌଡ଼! ଆମେ ତିନି ଜଣ ପଛକୁ ନ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ କେହି ଆମ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ପଦାରେ ଚାଲିବା ଶବ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ରହିଗଲୁ। ଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଭୟ ତାହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଦିନ ଧୂପରେ ମୋ ଶରୀର ହଠାତ୍ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଭିକି ଓ ଆଦିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ସେ ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି। ଯେତିକିବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇ ମଶାଣି ହିଁ ଦେଖୁଥିଲି ଓ ସେଇ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଆକୃତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଘରର କୋଣରେ କେହି ଧାଉଁଛି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲା। ସେ ରାତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗି ରହିଲି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଆମେ ଏହାର ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶିଲୁ। ଆମ ସବୁଙ୍କର ମୁହଁ ମନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଜ୍ୱର ହେତୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୟଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଧୀରେ କହିଲା, ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଭିକି କହିଲା, ଆମେ କାହାକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସେ ଲୋକଟି ଗାଁର ସବୁ ପୁରୁଣା କଥା ଜାଣୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କହିଲୁ। ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ। ସେ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଓ କହିଲେ, ସେ ଜାଗା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ପୁଣି କମ୍ପନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟେ ଯୁବକ ଅଜଣା ଭାବରେ ମରିଯାଇଥିଲା। କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ କିପରି ମରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଠାରୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଜଣା ଘଟଣା ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ନୀରବ ହୋଇଗଲୁ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କେହି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛି। ମୋ ହୃଦୟ ଥମିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେହି ଅନୁଭବ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, କେହି ସେହି ଧୂସର ଆକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଭିକି ତୁରନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖିଲା, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆକୃତିକୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଧୀରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତିନି ଜଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଇଛ। ଏହା ଶୁଣି ଆମ ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଓ କହିଲେ, ଏହାର ସମାଧାନ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଶୁଣି ଆମ ମନରେ ଭୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନଥିଲା। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଲେ ଓ କହିଲେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭୟରେ ଭରିଥିବା ମନ ନେଇ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ରାସ୍ତାଟା ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ପବନରେ ଏକ ଅଜଣା ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେଉଁଠିକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ, ଭିକି ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଚୁପଚାପ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲୁ। କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ପବନରେ ଏକ ଅଜଣା ଗନ୍ଧ ଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠାରେ କିଛି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେ ଘରଟି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଘରଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଚାରିପାଖେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ ଗଭୀର ନୀରବତା। ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଧାଇଁଲୁ। ଦ୍ୱାର ଅଧଖୋଲା ଥିଲା। ଭିତରୁ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପଶିଲୁ। ଘର ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ନଥିଲା। ଚାରିପାଖେ ଅନେକ ଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ଧୂଆଁର ଧୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କା ଥିଲା।
ସେହି ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର, ଆଖି ବନ୍ଦ ଓ ମୁହଁରେ ଗଭୀରତା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲୁ। ହଠାତ୍ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧା ଆମ ପାଖକୁ। ମନେ ହେଉଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁନଥିଲେ, ଆମ ଭିତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଆସିଗଲ ତୁମେ। ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲୁ। ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲ? ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ହଁ। ସେ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଓ କହିଲେ, ସେ ତୁମ ସହିତ ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଆମ ଶରୀର ଆହୁରି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭିକି ଓ ଆଦିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଏଠାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ବସିଗଲୁ। ସେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଦୀପମାନେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ଭିତରେ ପବନ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କେହି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଛି। ମୋ ପିଠି ପାଖରେ କେହି ଧାଉଁଛି ବା କେହି ଚାଲିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୟ ମୋତେ ରଖିଦେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୀପ ନିଜେ ବୁଝିଗଲା ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ। ଏମିତି ହୋଇ ସବୁ କିଛି ଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋ ପଛରୁ ଶ୍ୱାସ ନେବାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ଶରୀର ପୁରା ଜମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଘୁଞ୍ଚି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମନା କରୁଥିଲା, ପଛକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦୀପମାନେ ଜୋରରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲେ। ପବନ ଘର ଭିତରେ ଘୁରୁଥିଲା। ଭିକି ମୋ ହାତକୁ ଭଲସେ ଧରିନେଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ପିଠିରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ମୋ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧୀରେ ମୋତେ ଛୁଇଁଦେଲା। ମୋ ମୁହଁରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ସେଟା ମନୁଷ୍ୟର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, କିଏ ତୁ? କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିଛୁ? ଘର ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହେଲା। ଦୀପମାନେ ଏକ ପରେ ଏକ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଘର ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କେବଳ ମଣ୍ଡଳ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଆଲୋକ। ହଠାତ୍ ଭିକି ଚିତ୍କାର କଲା, ଦୁର୍ଗା, ପଛକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଓ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଧୂସର ଆକୃତି ଧାଉଁଥିଲା। ତାର ଆକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦିଶୁନଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ଶରୀର ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ତୁରନ୍ତ ଏକ ମୁଠି ଭସ୍ମ ନେଇ ସେ ଆକୃତି ଦିଗକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଘର ଭିତରେ ପବନ ଝଡ଼ ଭଳି ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣ୍ଡଳର ଚିହ୍ନ ଜୋରରେ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁକିଛି ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ପବନ ବନ୍ଦ, ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ, କେବଳ ଆମର ଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ଘର ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଆକୃତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଲୁ। ମନେ ହେଉଥିଲା ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା କରି ସେ ଆକୃତିଟିକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଭାବିଲୁ ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇନୁ। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ନା କୌଣସି ଭୟ, ନା କୌଣସି ଅଜଣା ଅନୁଭବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପରେ ସେଇ ରାତିରେ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ହେବ। ଚାରିପାଖେ ନୀରବତା ଓ ଅନ୍ଧାର। ହଠାତ୍ ମୋତେ ସେଇ ପଦଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ହୃଦୟ ଧଡ଼କି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ନା, ଏହା ମୋ ଭ୍ରମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା। ମୋ ଘରର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖିଲି।
ଦ୍ୱାର ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲାଗଲା। ମୋ ଶରୀର ଜମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିପାରୁନଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଶିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା କେହି ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି ଓ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ଘରର କୋଣରେ ସେଇ ଧୂସର ଆକୃତି ପୁଣି ଧାଉଁଥିଲା। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମୋ ଶରୀର ଚାଲିପାରୁନଥିଲା। ମୋ ମନ ହେଉଥିଲା ଏହା ସେହି ଯାହାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହଟାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ପୁଣି ଆସିଗଲା? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ପଦଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଘର ଭିତରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲି। ଘର ଭିତରେ କେହି ନଥିଲା। ସେ ଆକୃତି ପୁଣି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭିକି ଓ ଆଦିତ୍ୟ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଲେ ସେଇ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ଆକୃତି ପୁରାପୁରି ଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଗାଁର ସେ ରାସ୍ତାକୁ କେହି ଯିବାକୁ ଭୟ ପାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ 4ଟା ସମୟରେ ସେଇ ପଦଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଓ କେବେ କେବେ ସେଇ ଧୂସର ଆକୃତି ସେଠାରେ ଧାଉଁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମୋ ଶରୀରରେ କାମ୍ପନ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଘଟଣା ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ କେତେକ ଜାଗାରେ ପୁରୁଣା ଘଟଣାର ଛାୟା ଆଜି ବି ରହିଥାଏ। ମୁଁ, ଭିକି ଓ ଆଦିତ୍ୟ ସେଦିନ ପରେ ଆଉ କେବେ ବି ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇନାହୁଁ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ 4ଟାରେ ସେ ଜାଗା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଲାଗେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଛି କି? ଯଦି ଘଟିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେହାକୁ ପଢ଼ି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ରିଏଲ୍ ହରର ଷ୍ଟୋରି, ମିଷ୍ଟ୍ରି, ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଏମିତି ଅନେକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ହଲାଇ ଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଥିଲି ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ। ପୁଣି ମିଳିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଅଜଣା ଜାଗାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।